आओ जो सतगुरां दी पावन पवित्र गुरबाणी सुखमणी साहिब जी दी अपनी लड़ीवार चल रही है विचार। अगे आरंभ करिए। अज आपां पंजवीं अष्टपदी दी 6वें पदे दी विचार करन दा उद्यम उपराला कर रहे हैं। धन श्री गुरु अर्जन देव साहिब जी महाराज अज थोड़े जे 7 शब्दां दे अंदर आपां नूं ये समझा रहे हैं कि जे साडा जीवन सारी उम्र साखत पुरुषां वर्गा बतीत हुंदा तां साडा संसार दे अंदर जिन्नी भी आरजू वाहिगुरू ने सानू बख्शिश कीती है, जे असीं ओहदे अंदर रह के परमात्मा दा सेवा और सिमरन नहीं करते तां साडा ये समा बिरथा चलिया जांदा है। सतगुरु पातशाह समझा रहे हैं, बिरथी साकत की आरजा साच बिना कह होवत सूचा। कि साकत पुरुष है जिहड़ा परमात्मा दे नालों टुट चुकिया, बेमुख हो गया, मनमुख जिहनूं आपां कह सकते हैं, ਉਹ ਭਾਵੇਂ संसार दे अंदर जिन्ने होर मर्जी अच्छे कर्म करी चले, जे ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ परमात्मा दा नाम रूपी धन नहीं, ਉਹਨੇ वाहिगुरू दे नाम दे नाल अपने मन नूं नहीं निर्मल करिया। जो पातशाह रोज आपां नूं समझाउंदे ने, भरी है मत पापां कै संग, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇ ਕੈ ਰੰਗ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਰਜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਹ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तन नूं भावें जिन्ना असीं मर्जी निर्मल कर लीए, तां बाणी अंदर सतगुरु सावधान कर रहे हैं, मन मैला तां सब किश मैला, तन धोतै मन हच्छा ना होए। ए जगत भरम भुलाया, बिरला बूझै कोई। ते भगत कबीर जी होरां वल्लों साखत पुरुषां दे वरतां, साखत पुरुषां दे बारे थोड़ा जिहा 7 शब्दां दे अंदर सानू सावधान किया गया। वो समझा रहे हैं, कहते कबीर साखत संग न कीजई, दूर है जाइए भाग, बासन कारो परसीए, तो कछ लागै दाग। कि भाई आपदे जीवन दे अंदर एक नियम बना के रखो कि तुसी साखत पुरुषां दी संगत नहीं करनी। जे कोई परमात्मा दे नालों टुटिया होया इंसान तुहाडे नाल नेड़ता बनाउणी चाहुंदा तां ओह तों दूरों भज्जण दी कोशिश करो। ते उदाहरण कैसी दिती, कहंदे बासन कारो परसीए, तो कछ लागै दाग। जिमें कोई भांडा है जिन्हों कालख लगी हुई है, जे असी उस भांडे दे नेड़े हथ करते हैं जां कोई शरीर दा होर अंग वो भांडे दे नेड़े हुंदा तां बदो बदी साडे तन नूं, साडे कपड़ियां नूं वो जिहड़ा कालख वाला बर्तन है ओहदी कालख लग जाती है। इसे तरह जिहड़े साखत पुरुष इंसान परमात्मा तो टुटे हुए इंसान, परमात्मा के भय तो दूर रहने वाले इंसान, परमात्मा की सेवा सिमरन बंदगी तो दूर रहने वाले इंसान, उन्हां दी हालत कालख नाल लिबड़े हुए भांडे दे बराबर है। जिमें कालख वाले भांडे तो जिन्ना मर्जी आपां बचाव रखो, उहने सानू काल सलाई देनी हुंदी है। इसे तरह जिहड़े साखत पुरुष
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਣੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੂ ਵਰਤੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਐਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਖਾਨ, ਕੋਨੇ ਬੈਠੇ ਖਾਈਐ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਜਹਾਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਸਣ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਖੂੰਜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਬਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਲਸਣ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕ ਛਿਪ ਕੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠਾ ਰਵੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਦਬੂ ਆ ਉਹ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਸਣ ਦੀ ਖਾਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਲਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੋਂ ਹਟਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਬਿਠਾਓ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਫੇਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਸ਼ਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਬੱਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਨ ਲਹੈ ਨਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸੂਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੂਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੂਰ ਚੰਗਾ। ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਕਹਿਤਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਆ ਉਹ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਆ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸਾਖਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ, ਰਾਖੈ ਆਸ਼ਾ ਗਾਓ, ਉਹ ਸਾਖਤ ਬੱਕਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕਉ ਨ ਲਹੈ ਨਾਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸੂਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੂਗਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੂਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ, ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਵੈਸ਼ਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸ਼ਨੂ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਕੀ ਕੂਕਰ ਭਲੀ, ਸਾਖਤ ਕੀ ਬੁਰੀ ਮਾਏ। ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਘਟਾਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੀ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸ਼ਨੂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਸਾਖਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਾਰਨ ਭਗਤਾਂ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਉਹ ਨਿਤ ਸੁਨੇ ਹਰਨਾਮ ਜਸ, ਉਹ ਪਾਪ ਵਸਾਹਨ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਭਾਗਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਬਿਰਥੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਉਹ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਸੁੱਚਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੂਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਬਹਿਣ ਜੋ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ, ਸੂਚੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਜਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਹੋਏ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨੇਤਰਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਧੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਐ ਜਨਮ ਖਲੋਇਣ ਨਾਹੇ, ਅੰਧੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਖਸਮੋਂ ਕੁੱਥੇ ਜਾਹੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਸ ਅੰਧੇ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੰਬਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੋਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕੰਬਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ, ਬਿਨ ਨਾਵੇ ਜਗ ਕੰਬਲਾ ਫਿਰੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਰੋਗ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕੁਦਰਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ ਹਟਾ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਿੰਦਿਆ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮਾੜੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਰਗੰਧ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦੋ ਬਦੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭੈੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੁਰਗੰਧ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਛੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿਤੋਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਵਾ ਦਵ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਵੇਗੀ ਦੁਰਗੰਧ ਹੀ ਆਵੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਰਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਆ,
ਆਪਾਂ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਲਪੇਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਰੋਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਬਦਬੂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਪੁਰਸ਼ ਆ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਰੋਂ ਭੱਜ ਜੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਈਐ ਭਾਗ। ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ, ਤਉ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਬਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਫਸਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕਰਕੇ ਵਿਰਸੇ ਗਵਾ ਲਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਆ? ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਤਨ ਪਹਿਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨ, ਸਿਰਫ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪੈਂਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਐਸੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮੀਂਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖਾਲੀ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜਲ ਬਿਨ ਸਾਖ ਕਮਲਾਵਤੀ, ਉਪਜੈ ਨਾਹੀ ਦਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪਜ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਿਓ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ। ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਅਤੇ ਰਾਤ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉਂ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਵਰਖਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰਿਆਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਫਸਲ ਹਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਛੀ ਉਹਦੀ ਉਪਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਦਾ ਖੇੜਾ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਮਾਨਸ ਜਾਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੂਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀਵਨ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਜਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਕਿਰਪਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਮਾਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਣਾ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਧਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਸਮਝੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਜੋੜ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣਾ,
ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸੱਪ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੰਜੂਸ, ਸੋਮ ਤੇ ਕਿਰਪਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਨ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਉਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਕੜਾ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਵੇ, ਸੁੱਖ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਲਵੋ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੀਵ ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਐਸੀ ਖੇਡ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਬੜੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਦੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਦੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਇਹ ਆ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਰਥਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉਂ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਿਰਾਰਥ ਦਾਮ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਜੂਸ ਬੰਦਾ, ਸੂਮ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਜੋੜਿਆ ਜੜਾਇਆ ਧਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਮੇ ਧਨ ਰਾਖਨ ਕੋ ਦੀਆ, ਮੁਗਧ ਕਹੇ ਧਨ ਮੇਰਾ, ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਪਰਿਓ ਸਿਰ ਉੱਪਰ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਵੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜਮ ਕੋ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਪਹਿ ਲਾਗੇ, ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੰਡਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੇ ਨਵੇਰਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਨ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ
एक जगह होर भी बड़ी सोहनी उदाहरण दी भगत कबीर ने, कहते कहे कबीर सुनो रे संतो, मेरी मेरी झूठी चिरगट फार, चटारा ले गयो तरी तागरी छूटी। बड़ी अच्छी उदाहरण दी है भगत कबीर जी ने। कहते जिमें एक पिंजरा है, पिंजरे दे अंदर कोई चिड़ी जां चिड़ा रह रहा है, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਵੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਵੀ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਠੂਠੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਲਾ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਛੀ ਰੱਖੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੁੱਟ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਾ ਉਹ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਿਰਗਟ ਫਾਰ ਚਟਾਰਾ ਲੈ ਗਇਓ ਤਰੀ ਤਾਗਰੀ ਛੂਟੀ। ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ, ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਪਿੰਜਰਾ ਪਾੜ ਕੇ ਚਿੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਪਿਆ ਸਮਾਨ, ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਵੀ ਤੇ ਠੂਠੀ ਵੀ ਧਰੀ ਧਰਾਈ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਸਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਨ ਕੰਜੂਸ ਜੋ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜੰਮ ਕੋ ਡੰਡ ਮੂੰਡ ਪਹਿ ਲਾਗੇ, ਖਿਨ ਮਹਿ ਕਰੈ ਨਵੇਰਾ। ਜਮਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ, ਨਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤਿਹ ਜਨ, ਜਿਹ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਕਿ ਬਿਰਥੀ ਸਾਖਤ ਕੀ ਆਰਜਾ, ਸਾਚ ਬਿਨਾ ਕਹਿ ਹੋਵਤ ਸੂਚਾ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਮੁਖ ਆਵਤ ਤਾਕੈ ਦੁਰਗੰਧ। ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਰੈਨ ਬਿਰਥਾ ਵਿਹਾਏ, ਮੇਘ ਬਿਨਾ ਜਿਉ ਖੇਤੀ ਜਾਏ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿਨ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਮ, ਜਿਉ ਕਿਰਪਨ ਕੇ ਨਰਾਰਥ ਧਾਮ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ, ਜਿਹੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ। ਉਹ ਜੀਵ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਨੇ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ ਕਿਹੜੇ, ਜਿਹੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਖ ਚੋਂ ਦੁਰਗੰਧ ਤੇ ਆਪਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਸੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਬਿਰਥਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤਨ ਅੰਧ, ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋਣਾ। ਬਲਿਹਾਰ ਬਲਿਹਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੇ ਜਨ, ਜਿਹੇ ਘਟ ਬਸਿਓ ਹਰਿ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਤਾਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚੁਣਨਾ। ਅਕਲ ਦੀ ਕਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੜਫ ਰਹੇ ਆ ਜੀਵ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਨ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ, ਬੰਦਗੀ।
आओ फिर बाकी का समा हुण आपां गुरमंत्र का अभ्यास करिए। हाँ जी, करो जी शुरू। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु